भाग है नगर भदौड़ दे बाबा लेख राम जी, महापुरख बाबा भान सिंह जी, उन्हां तो वरो साहिब बाबा मलकीत सिंह जी, संत करनैल सिंह जी जो अज टल्लेवाल सेवा निभा रहे है, वो साडे कोल ही है भाई। ये तपस्वी जीवां दी निशानी हुंदी है। गुरमुखो जद दुनिया ते आउंदे आ, दुनिया दे भले वास्ते आउंदे आ, ते सानू साडे संत महापुरख रब दे प्यार वाले गुरमुखां ने जो दातां बख्शिश कीतियां हन भाई, वो है आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, 10 गुरु साहिबान, भगत जन भट जन गुर सिख, जिन्हां दी कमाई सदका अज असीं सतगुरु दी शरण दे विच जुड़ बैठे हाँ। आओ लवाइए हाजरियां, गरीब निवाज महाराज रहमतां बरताउण। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारंबार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरे बहुर ना लागा डार। गुरमुखो ये दुनिया ते जद इंसान आउंदा बड़े वादे करके आउंदा है, मैं संगत करूं तेरा दसवंध कढूं, पर सत्कारयोग संगत जी बिरले ही हुंदे आ तुहाडे वांगू जिहड़े नाम जपदे आ ते संगत करदे आ। मैं बेनती करां, संगत करन दे नाल साडा दरगाही रस्ता साफ हुंदा है, नाम जपण दे नाल गुरु दे चरणां विच लवलीन हुंदा है इंसान। आखो गज के सतनाम श्री वाहिगुरू। लो जी बेनती है कि सिद्धियां धारणा संगत ने नाल बोलण की कोशिश करनी, अपने समय और सासां नूं सफले बनाइए। आपो अपने जो कारज करने सारे करते रहो भाई। सतगुरु रहमत वरताउण, साडा मन गुरु चरणां दे नाल जुड़े, शब्द दे विच लवलीन होवे। गाओ प्यारिओ गुण पूरियां गुरां दे, 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 गाओ प्यारिओ गुण पूरियां गुरां दे। वाहिगुरू पूरियां गुरां दे, गुण पूरियां गुरां दे, पूरियां गुरां दे, गुण पूरियां गुरां दे, पूरियां गुरां दे, पूरियां गुरां दे, पूरियां गुरां दे, गुण पूरियां गुरां दे, पूरियां गुरां दे, गुण पूरियां गुरां दे, पूरियां गुरां दे, पूरियां गुरां दे, गाओ प्यारिओ गुण पूरियां गुरां दे, गाओ प्यारिओ गुण पूरियां गुरां दे। वाहिगुरू पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। संगत जी पूरा
पूरा प्रभ आराध्या, पूरा या का नाव नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। गुरमुखो, इस संसार दे विच उस अकाल पुरख दी रहमत सदका साडे कोल आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी रब्बी बाणी एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक सानू बख्शिश होई है। ते गुरमुखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਓਨੀ ਨਦਰ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨੀ ਵਸਤ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਵਸਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, क्यों भांडे चों बाहर निकल जाएगी। जिन्ना क हिरदा गुरु दे नाल जुड़िया हुंदा है उन्नी सतगुरु कृपा कर दिंदे है। पर जिन्ना दी असी याद मना रहे हैं गुरसिख प्यारिओ, उन्हां ने तन मन धन उस मालक नूं अर्पण कीता। किवें संगत जी, मैं अपनी कथा सतगुरु जी के विचारों तो थोड़ा पासे होके आप जी नूं बेनती करा कि इन्हां दा वाहन नाल लगदा सी बाबा लेख राम जी दा। संगत जी अपने वाहन दे विच नहीं बैठे, ते भरा जी ने कहा सी, निरंजन सिंह जी ने कहंदे तुसीं घर चलो। जदों अंत समा आउंदा ना संभाल दा, उदों भैन भरावां दी इच्छा हुंदी है भी असीं सेवा कर लीए। कहंदे ये काम ना करिओ, ये तुहाडे करन दा नहीं, असीं जिथे हैं उहदे चरणां विच आनंद माण रहे हां। तुसीं सानूं लिजाण दी जां बोलण दी कोशिश नहीं करनी। असीं जायदाद तो कुछ नहीं लैणा, ये तुहाडी है, साडी मेर नहीं कासे ते। पर ये बजुर्ग दस्सिया करदे सन, अज जिस जगह ते असीं बैठे हां ना, वो कहते बाबा साध नूं जगह तो दे दिए, पर यह नहीं पता साध ने कहना की है। कहते भाई असीं तुहानूं कुछ नहीं कहते, जदों कहोगे उहदी चादर चकांगे ते तुर जांगे। पर ये जो जगह है ना, इत्थे तपस्वी उस अकाल पुरख की नेत अनुसार बड़ियां रूहां आ चुकियां हन। हो सकता है गुरु साहिबाना दे चरण पए होण। संगत जी, इतने समय च इतनी जगह ने प्रफुल्लित होना, ये महापुरुषों की नाम की कमाई है। गुरमुखो, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। जिन्ने इस शरीर दे 9 इंद्रिय 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुरु प्यारिओ, 9वां नूं जित के ते 10वें द्वार दे विच बिरतियां ला के इन्हां ने नाम जपिया। पर फिर गुरबाणी की दसदी है, इन्हां गुरमुखां नूं गुरु सवारे खालसा जी नाल बोलण दी कोशिश करया करो, सतगुरु रहमत बरताउणगे। जिवें जिवें जिहड़ा भी गुरमुख प्यारा नाल बोल सकदा भाई, वो सहयोग दिओ, क्योंकि आउण जाण दे विच इंसान नूं दिक्कत आ जांदी है। कई वारी नाल दे सिंह नहीं पहुंच सके तां विचारा ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ चों है। मैं बेनती करां साडे कविशर ਸਿੰਘਾਂ नूं कि तुसीं बोल सकदे हो, साडे नाल थोड़ा समा साथ निभा दिओ भाई। आपां गुरु दे गुण गा के गुरु सवारिओ सतगुरु दे चरणां 'च हाज़री लवाउणी है। क्योंकि जे को जियो कहे उन्हां को जम की तलब ना होई। ਜਿਹੜਾ जी कह दे ना नाम जपण वाले नूं, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे वचन है, कहंदे जमां दी तलब नहीं उहनूं हो सकदी। आखो गज के सतनाम श्री वाहिगुरू। बसदा परमात्मा साधु दी रसना उते, बसदा परमात्मा साधु दी रसना उते, बसदा परमात्मा
ਬਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉਤੇ। 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 ਰਸਨਾ ਉਤੇ ਬਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਰਿਦ ਵਸੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ। ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਪਟ ਫਰੇਬ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬਾਗ ਨਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਮਖੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਰਿਦ ਵਸੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਇਸ
ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਹਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਉਹ ਵਾਹਣ ਦੀ ਬੱਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਧਾਰਨਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਬੱਧਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬੱਧਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਬੰਦਾ ਬੱਧਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਆਪ। ਬੰਦਾ ਬੱਧਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬੱਧਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਜੀ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਘੱਲੇ ਜੀ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਜੀ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਜੀ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਜੀ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਬੱਧਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬੱਧਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬੱਧਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਘੱਲੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਓਨੇ ਕੁ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੈਰਾਗਮਈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ
1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਹਾਏ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਜਦ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਆ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਨੀ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਪੁੱਤਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੀ ਦੇਊ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗੜ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੱਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਦਰ ਵਿਛਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਛਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਆਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਣ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲੇਖ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਸਣ ਐਸਾ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਜਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖੀ, ਖੰਡ ਰੱਖੀ, ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਸਰੀ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਧੰਨ ਕਿਹਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਦੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਂਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਤੁਧ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨੀ, ਖੰਡ ਮਖਿਆਲ ਮਿਸਰੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨੀ, ਖੰਡ ਮਖਿਆਲ ਮਿਸਰੀ। ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨੀ, ਖੰਡ ਮਖਿਆਲ। ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨੀ, ਖੰਡ ਮਖਿਆਲ ਮਿਸਰੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨੀ, ਖੰਡ ਮਖਿਆਲ ਮਿਸਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਂਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਤੁਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਠੱਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ, ਮਸ਼ੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੱਸੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਗਿਆਸੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਝਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਉਹਨੂੰ
ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਤਾਲੀ ਪੁਰਈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਾੜੀ ਲਾਇੰਦਾ। ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆ ਜਿਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਤਾਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਚਰਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਨਾਮ ਜਪ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਐ। ਆਓ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੜਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੈਰਾਗਣ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਾਂ ਢੂੰਡਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੈਰਾਗਣ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਾਂ ਢੂੰਡਦੀ। ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਰਾਗਣ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੈਰਾਗਣ ਹੋ ਕੇ, ਬੈਰਾਗਣ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਾਂ ਢੂੰਡਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੈਰਾਗਣ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਾਂ ਢੂੰਡਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਵਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਗਤ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ 12 ਸਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਝੱਸੀਏ। ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਛੀ ਵੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੂਤ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਐ
ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਕਾਠ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਾਠ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਗਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈ। ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਾਠ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਗਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈ। ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈ। ਜਦ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਨ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦ ਲਵਲੀਨ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਤੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਚਿੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜੋ ਚਿੜੀਓ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਜੋ ਚਿੜੀਓ। ਜਦ ਉੱਡ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਰਸਤਾ ਪੈਂਡਾ ਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੋਲ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੋਲ ਡੋਲੀ ਗਈ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਘੁੱਟ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਖੜ ਜਾ, ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਖੜ ਜਾ, ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਡੋਲ ਭਰ ਭਰ ਡੋਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਜ ਕੀ ਸੀ ਉਸਦਾ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਛੰਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਡੋਲ ਭਰ ਭਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝੇ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂ ਇਹ ਪਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਣਕ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂ ਭਾਈ? ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸੀ।
ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹੈ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਬਣਾਓ ਭਾਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦ ਖੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਾਂ ਆਏ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਠੁੰਗਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਕਾਗਾਂ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸਾ। ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ, ਵੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਛਿਨ ਤੇ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ। ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ, ਸੰਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ, ਸੰਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ।
ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਭਗਤ। ਧੰਨ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ। ਧੰਨ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ। ਧੰਨ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਐ। ਸੰਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਐ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ। ਧੰਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਰੀਦਾ ਧੰਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀਆਂ ਭਾਈ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਗਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਾਗਲ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਤੇਰੋ ਹੀ ਨਾਮ ਸਤ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ